ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಊಟ, ವಸತಿ, ಬುಕ್ಕು, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ. ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಮಾಲಿಕಿ ಯೌಮಿದ್ದೀನ್ ಇಯ್ಯಾಕ ನಅಬುದು ವ ಇಯ್ಯಾಕ ನಸ್ತഈನ್ ಇಹ್ದಿನಸ್ ಸಿರಾತಲ್ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ ಸಿರಾತಲ್ ಲಝೀನ ಅನ್ಅಮ್ತ ಅಲೈಹಿಂ ಗೈರಿಲ್ ಮಗ್ದೂಬಿ ಅಲೈಹಿಂ ವಲದ್ದಾಲ್ಲೀನ್. Guests and all who are gathered here. Now I request the President of Class 8 to welcome the gathering. Good morning to the respected dignitaries on the dais, our senior, all my friends and parents. As you are aware that we have assembled today celebrate a very special event. That is our farewell program. This is the day to celebrate campus life of our outgoing SSLC batch of 2023. It is my privilege to extend a warm welcome to all who are gathered here. First and foremost, I would extend a warm welcome to our beloved district officer, our chief guest of our function, Jinendra sir, for his presence. I kindly request Isian of class 6 to offer a rose as a sign of gratitude. Beloved principal, who had taken responsibility to conduct the program and presiding the function, a warm welcome to you, sir. I kindly request IFAS of class 7 to greet him by giving a rose. Now I welcome another chief guest of our function, our old student, a enthusiastic, a good writer and principal of Taiba Garden Institution, Ahmad Sharif Sadiq Kilur sir. Let me call upon Rafiz of class 8 to offer a rose as a sign of honor. Welcome to you stars of the program, our seniors, that is our brothers of 10th standard. I welcome all teachings and non-teaching staff of our institution. Heartily welcome you, dear all. I also extend a warm welcome to our parents of our SLC students. Once again, I extend heartily welcome to one and all who are present here. Thank you. Opinion and to convey good wishes for the seniors of behalf of all juniors, I request Abdul Fatah of class 8 to wishes the seniors with his golden verse. Respected dignitaries on the dais, teachers and my dear friends, it is my turn to say a goodbye to our lovely brothers. It is a sad but sometime moving with the rest of your life. Start with a goodbye. Everything that I have to say about my seniors is that they helped us in every moment of our hostel life. They took good care of us when we were sick. So it is my turn to thank all of our brothers. Everything that has a beginning must have an end. A few years back, you started your journey at this institution which has come to an end. It is tough for us to say goodbye to you all. But we have no choice. It is important for you entering the next phase of your life. I wish all the very best of luck in your future. Thank you. Our SSLC student to share the opinions. Here is Tamim Sharfullah with his opinion in the front of you. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
ಇಂದು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2-3 ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಬರುವಾಗ ಏನನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೇನು, ಕೆಲಸವೆಂದರೇನು, ಗುರಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬರೆದ ನಾನಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆಯೂ ಇದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. I request Miss of class 9 offer a flower. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ನನಗೆ ಕೂಡಿಸು ಗುಡಿಸು ಹಾಗೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಕುಳಿತು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡದೆ ದಿನವಿಡೀ ನಮಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರೆನು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಿಂಡಿ ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಋಣಿಗಳಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಇಂದು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶಾಲೆಯು ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವೆನು. ಅಂದಿನಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಅವರು ಕಲಿಸುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸೀನರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗಿದ್ದದ್ದು ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಂದೆ. ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ C+ ಅಂಕವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಅವರ ನೆನಪಾಯಿತು. ಮತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಸ್ತು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಬೆಲೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಹನೀಫ್ ಸರ್
ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಹಸಿ ಗೋಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಣ ಗೋಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾತು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಕವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದವ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಛಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಜನೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮರ್ ಬಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಶರೀಫ್ ಈಗ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹೋದರರೇ, ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ 8, 9, 7, 6 ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಬಹುಶಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನ ಆದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಗುತ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಗಂಗಾವತಿ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ನಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಗಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಗುವ ಸಮಯ ಅಂತ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದೆ ನಗು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತಲೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 2 ತಂಡದವರಿದೆ, 12 ತಂಡ 37 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ 37 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನೋ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಶಿಷ್ಯಾದಿಚ್ಛೇತ್ ಪರಾಜಯ. ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ್ದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ್ರು ನಮಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು, ನನ್ನಷ್ಟೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ, ನನಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವಂತರಾದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಶರೀಫ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್, ನಮ್ಮ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಿನ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುದು,
ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, 10ನೇ ತರಗತಿ SLC ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ, SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ SLC ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಾರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ದಾರಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ. ಮಾರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊರಗಿನ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು 35% ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ 85 ಬೇಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ, ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಂಚುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರ, ನೀವು ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ದಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರೆಯಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಯುವುದು ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗುವಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಗತಿ ಅಥವಾ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಈ ಹಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ. ಈ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಗುಣವೂ ಬರಬಹುದು. ಈ ಶಾಲೆ ನಿಮಗೆ 2 ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಇನ್ನೊಂದು ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗೆ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ 2 ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಈ ಶಾಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಾವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬಂದು ಸುಮ್ಮಗೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಹರೇಕಳ ಹಾಜರ ಬರೋರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರಳತೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೌರವ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೌರವ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ಎಷ್ಟೋ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಎಷ್ಟೋ ಆ ಹಸಿವಿನ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಹಿಯ ಮೂಲಕ ಏನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹರೆಗಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಸರ್ ಮುರುಘಯ್ಯ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಮುರುಘಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇರ್ಲಿ, ಹಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇಸರಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿಯ, ನಿಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿಯ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನು 60 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 66 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದರ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. 2 ಪಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಾಲೆ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು 5 ಪ್ಲಾಂಪೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಗು ಆದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುವಾಗ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಕೆಟ್ಟದೇನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೋವುಗಳ 4 ಸಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬೈದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದ್ರೋಹವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ. Request our social science teacher Muhammad Hanif sir to continue the program. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರೇಕಳದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೀಡಿ ಸುರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಒಂದು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು 10-15 ಮೂಸಂಬಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನ ಮಾರಿ ಆ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಜಬರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಹಾಜಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. 1999ರಲ್ಲಿ 28 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಾರು ಮರಿ ಹರ್ಕು ಬರ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೋಟೆಕಾರ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಈ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆಕಾರಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆನಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿ ಆಗಿದ್ದ, ಈಗ ಜೆಡಿ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ. ಹಾಜಿಪುರ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಂಜೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಜೀಪ್ ಹೊರಟಿದ ಮರ ಎಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆನಂದ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಎದುರಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಜಪ್ಪ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ, ನೀ ಅಲ್ಲ, ನೀ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತ. ಅವತ್ತು 15-20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆನಂದ್ರ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಆ ನನ್ನ ಜೀಪಿನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಜಪ್ಪ ಅಂತ, ನೀನ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗ ನಾವು ಬಂದೆವು. ಹೀಗೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆದಾಗ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಹಾಜಪ್ಪ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾಯಿತು. ಈಗಿನ ಶಾಸಕರ ತಂದೆ UT ಫರೀದರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರು.
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತಂತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯು ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಹಂಪನಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಫೋನ್ ಬರೋದು, ಯಾರೋ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಜಬರಿ ಅಂತ. ಈ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಗಿರುವುದು ಮುತ್ತು, ಆ ಚಿಪ್ಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ. ಅದುವರೆಗೆ ಅವರು ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಈ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವರು ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೇಕೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಆ ಗೌರವವನ್ನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು ಹಾಜಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪಾಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹರಕು ಲುಂಗಿ ಇದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅನೇಕ ಸಲ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಾನೇ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಾಪ ಈಗ ಸರಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಇವರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಂದ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರ ಆಗಮನ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹರ್ಷ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಾಲಿ ಕಿತ್ತಲೆ ಮಾರಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಹಣ? ಕಿತ್ತಲೆ ಮಾರಿ ಬಂದಂತ ಹಣ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಆನಂತರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ನನ್ನ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಾಜಬ್ರವರಿಗೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಅನರ್ಹ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು 2 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು, ಈ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಉನ್ನತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅದು ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದವರು, ಎಷ್ಟೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು 10 ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಣವನ್ನ ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರೇಕಲ್ ಹಾಜಬ್ಬ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿನೀತವಾದಂತ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ
ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿನೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯ ಅವರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಹಳ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹರಕಳ ಹಾಜಬಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಅಪ್. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಗುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಅಪ್. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. SSLC ಆಗುತ್ತೆ, PUC ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡ ಬೇಸರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು 6-5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿದೆ, ಸಲಹಿದೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ SSLC ಆಗುತ್ತೆ. SSLC ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? PUCಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. PUCಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. SSLC ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 9th ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, SSLC ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
PUC ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ITI ಇದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಈ ನೀವು 18 ವರ್ಷ 19 ವರ್ಷ ಈ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಿಯುವ ಸಮಯ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಬೀಡಿ ಸೇದೋದು, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು 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 ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಹುಡುಗ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರವರ ಉದ್ಧಾರ, ಅವರವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರವರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ಸಮಾಜ ತಂತಾನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೊಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಉದ್ಧಾರ ಅವರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಬೀಡಿ ಸೇದೋದು, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದು, ಈ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಬೈಯುವುದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾನುಭಾವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದವರು. ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಕೃಷಿ ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು. ಕ್ರೀಡೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ ಬೇಡವಾ? ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ್ರು, ನಜೀರ್ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾ? ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್, ಈಗ ನೀವು ಯುವಕರಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ ಕಾಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಳದ MLA, ಶಾಸಕರು ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಗ್ಬಾರ್ದಾ? ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. MP ಆಗ್ಬೋದು, MLA ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಸಾಧನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಹಾರಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವೇನು ಹುಡುಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಗುಜರಿ ಆದ್ರೆ ಗುಜರಿ,
ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಸ ಗುಡಿಸುವವನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ MP MLA ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರೆ ಅಂತೂ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹಿದಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಈ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಾಸಿ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಆ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇಹ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದಾರಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯುಷ್ಯನೂ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹೋದ ಪುಟ್ಟ ಆ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೆಗಡೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಟ್ಟೆ ಮಾರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು, ನಜೀರ್ ಅವರು ಇಲ್ವಾ. ಇದೇ ತರ ಅವರಲ್ಲೂ ನೀವೊಬ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ PhD ತನಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ PUC ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ. MPhil PhD ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, 5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ನೀವು IAS KS ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಒಬ್ಬ IAS ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಲಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅದು 20 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 20 ಲಕ್ಷ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ KMDC ಇಂದ ಅರಿವು ಲೋನ್ ಅಂತ ಲೋನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾಸೇವೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, PU ಕಾಲೇಜ್ ಇದಾವೆ, ಏನೇನ್ ಬೇಕಾ. ಈ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಓದಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು 10 ಜನರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10ರಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಾದರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹೋದ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ, ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. 70 ವರ್ಷನ 60 ವರ್ಷನ 80 ವರ್ಷನ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾಕಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ, ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೈಟ್ ನೆನ್ನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು
ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದು, ಏನೋ ಸೇದುವುದು. 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಬೀಡಿನ ಸಿಗರೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಉಳ್ದವರು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು, ನಾವಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಯ್ತು, ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನು ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದಂತ. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತಿ ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬರಿಂದ ಶುಭಾಶಯದ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸಮಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಾಜಬ್ ಸರ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಉಮರಬ್ಬ ಸರ್ ಅವರು 2011ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಹೋರಾಟದ MB ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು MB ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಡುವ ಮುಂದೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ ನಂತರ ಒಳನಾಟಿತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನೋ ದಿನ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿವಸ ಹಣಪ್ಪಾಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2,000-3,000 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಡತನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಒಳನಾಟ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು 2000 ಜೂನ್ 17 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ 28 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಮರುವು ET ಫರೀದ್ ಅವರು, ಈಗಿನ ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರ ತಂದೆ ET ಫರೀದ್ 28 ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ರೀ, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 2001ರಲ್ಲಿ 2001 ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿತಿ ಆಗಬೇಕು 9 ಪೈಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಬಂತು, ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಂತ ಬಂತು. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ET ಖಾದರ್ ಅವರ ತಂದೆ ET ಫರೀದ್ ಅವರು ಮರು ಈ ಬಡವನ್ನು 2001ರಲ್ಲಿ 28 ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ STMC ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಕಣ್ಣನ್ನಿರುದೈತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಮನುಷ್ಯ, ಒಂದು ಕಿಟ್ಲಾನ ಪರ ಕಾಲಸಂಡು ಓಡಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಕಣ್ಣನ್ನಿರುದೈತೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಕನಸಿರಿದೈತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ STMC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 20 ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಕಿಲಾರ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಂಜನ್ 20 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಶೇಷನ ಸಿದ್ಕಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಆನಂದ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರು ನನ್ನ ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈಗಿನ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 2-3 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೂಡ 2006ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುರುಘರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೂಡ 2000 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ 2001 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುರು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲ MLA ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿದಾರೆ ಸರ್, ಚುಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, MLA ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ET ಫರೀದ್ ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ, ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ET ಫರೀದ್ ಅವರು.
ಅದೇ ತರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆನಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಿಳಿದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು. ಶುರು ತೆಗೆದು ನಾನು 40 ಸಲ ನನ್ನ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸೇದು ನಾನು ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾ ಕಂಡು ಶಾಪಿಷ ಮಾಡುವುದು ರಿಟೈರ್ಡ್ SP ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು 5,000 ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಆ ಕಾಲದ 5,000 ಇವತ್ತು 50,000 ಬೆಲೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿ ಕುഞ്ഞാಮದ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕರಾವಳಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹಸನ ಬಾಜಿಯರ 2ನೇ ಮಗ ಕುഞ്ഞി ಅಹಮದಾಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು 5,000 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ JCB ಕೊಟ್ಟರು. 2001ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಕೇತನೇಶ್ವರ ಆನಂದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ ಇದ್ದದು DDPI ಕುತ್ರಿಯ. ಅದೇ ವರ್ಷ ನನಗೆ ML ಲೆಟರ್ 3 ಟೀಚರ್ಸ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬರು ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ, ಒಬ್ಬರು ವಲನರಸೀಪುರ ಅವರು, ಒಬ್ಬರು 3 ಟೀಚರ್ ಯರ್ಸಿಮರು. ಆಗ ಕಿಲರ್ ಟೀಚರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ KMK ಮಂಜರ ಅವರು ನಮ್ಮಂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಿಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಪರಿದವರು. ನಾನು ಇವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೇ KMK ಮಂಜನಡಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಕುಚ್ಚಿ ತೆಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನನಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ K ಆನಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮುಂದೆ 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾನು ಇನ್ನೇ ಒಮಾನ ಓದು ಬರೆದು ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈಗ CS ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಶ್ಯಾಮಾರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಇದರ ಈ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು CS ಚಾಮರ್ ಹೋಗೋ ಕೂತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅವರೇ ತಂದುಕೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿನ ಆಗ 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಈ ಬಡವನೊಂದು ಬರೆಯಿರಿ. ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಲಪುಣಿ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗೀಶಲ್ಲರು 4 ಜನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಾಲ ಮನೆ ಇದೆ, ಕೊಠಡಿ ಇದೆ, ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ. 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದವರು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಅಣಪ ಅದೆಲ್ಲ ಕುഞ്ഞാಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೊಠಡಿ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ MP ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆದ ಆ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಜನರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ 130 ಕೋಟಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ನನಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಫೋನ್ ಬರೋ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಾರು ಕಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ನನ್ನ MP ಅವರು 4 ದಿವಸ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಖರ್ಚು ನೋಡಿದೆ. ಬೇಡ ಸರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು MP ಅವರು ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು 1 ದಿವಸದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಹೇಳುವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಚ್ಚರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಗ 2020-26 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ಅವರ ಫಂಡಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಆಜಪ್ಪಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಜಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೇಳುವ, ಆಜಪ್ಪ ದೇವರು ಇದ್ದಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅದರ ನಂತರ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟನು 3 ಸಲ ಈ ದೇಶ ಹೋದೆ. 2000 ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಡುವ ಮುಂದೆ 4 ಸಲ ಈ ದೇಶ ಹೋದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾಗಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BKC ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಸೌದಿ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಬೋ ತಂಗಲವರ ಮಗನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಮಾನಿಂದ 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು 2000 ಮೊನ್ನೆ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಮಾನ್ಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. 6 ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಅವರೇ ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಮಾನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದರು ರಾಯಭಾರಿಯಾರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಯಭಾರಿಯು ನನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಶ್ರಫ್ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಯಮಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಒಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಮಾನ ದೇಶ ತೋರಿಸಿ ಒಮಾನಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಮಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಬರ್ತೇನೆ. ಕಿಡೂರು ಹೋಟೆಲ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೊಡ್ಡಯೂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಿಡೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಬಂಧಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿಡೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ನಿಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಆಜಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕುಟುಂಬ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ MP ಆಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ನನಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಿಡೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ನೀವು 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ET ಖಾದರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಳದವನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಏಕೀಗಾರ ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಡಿ ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 96ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೇಳಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸಿದ್ದೇನೆ. IAS KS ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ 2001ರಲ್ಲಿ 28 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಒಬ್ಬಳು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PA ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬುರ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು. ಒಬ್ಬರು 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬಳು ಇದೇ ಬರುವದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು MBBS ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬರುವದ ಏನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲೇ ಆಯುಷು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಮಾಧ್ಯಮವರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಶರಪತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಜುಮ್ಮಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರು ವೃಂದದವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1-2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಎಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಲುಗು ಲೇಖಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಹ 1996ರಿಂದ 99ರವರೆಗೆ 1996 ಜೂನ್ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 1999 ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವ. ಬರುವಾಗ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ 72 ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನಗೆ 72 ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು.
ಬಾಕಿ 2, 3, 5 ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಂದಾಪುರದವರು, ಅವ್ರು ನನಗೆ 44 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 44 ಮಾರ್ಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ, 28 ಮಾರ್ಕ್ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ಯಾರದೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದವ. ನಂತರ 1999 ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ದರ್ಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ SSLC ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ KGN ಮಿತ್ತೂರಲ್ಲಿದೆ, ಆಗ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದದ್ದು, 0 ಆಗಿ ಬಂದವನನ್ನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು 35 ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, 35 ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೀಚೆ ಇರಬಹುದು, 99ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಆಚೀಚೆ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ, ಅರಬಿ ಭಾಷೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀತೇನೆ. 1000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು 1996ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. 99ರ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಆ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಮರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು SSLC ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುರುಗಯ್ಯ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸುವ ಅವರೇ. ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಮುರುಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಅದೇ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಕ್ಕ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅನ್ವರ್ ಭಾಯ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಸನಬ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಆದಮ್ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಇದ್ರು. ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸುಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 1-2-3 ದಿನ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಇಸವಿಗಳು 1498ಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, 1ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ, ಆರ್ಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ, ಆ ಯುದ್ಧ, ಈ ಯುದ್ಧ, ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಇಸವಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅದು 96ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಕಾರ್ನವಾಲಿಸನ ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು, ಅದು ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸುವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಬಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. 10ನೇ ತರಗತಿ SSLC ವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಮಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾದಾತ್ ತಂಗಳು ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ LKG ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆ, ಶಾಫಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ, ಹನಫಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಖತೀಬ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಉಮರ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಉಮರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮಯಾನ ವಾತಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚೀಚೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಂಡಪ್ ಇದೆ, ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಾನು ಖತೀಬ್, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಖತೀಬ್, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುರುಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ. 10ವರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 10ವರೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಚೀಚೆ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ಬಂದೆ. ಆಗ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಿ, ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ಸಯಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರದೆ. ನಂತರ ತೈಬಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅನೀಫ್ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಗುರುವೃಂದದ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ನನ್ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆ. ಆದಮ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸನಬ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಜೀದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡವರು ಅವರು, ಹಸನಬ ಸರ್ ಮತ್ತು ಆದಮ್ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಂತ ವಿಚಾರ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ, ಉಮರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಎಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಪಾಲಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಅದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2002-2003 ಅದು ಅಂಕಣವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೀಗ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಳೆನೀರು, ಆ ಮಳೆನೀರು 3 ವಿಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಮಳೆನೀರು 3 ವಿಧ ಇದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವುದು ಮಳೆನೀರು 3 ವಿಧ? ಒಂದು, ಕಾದ ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತಹ ಮಳೆನೀರು. ಆ ಮಳೆನೀರು ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಕಾದ ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ, ಬಿಸಿಯಾದ ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತಹ ಆ ಮಳೆನೀರು ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮಳೆನೀರು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಚೇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಚೇವಿನ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಕಿರಣ ಬೀಳ್ತದೆ, ಆಗ ಫಳಫಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಮಳೆ ನೀರು. 2. ಮೂರನೇದ್ದು, ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿಪ್ಪಿಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಮುತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 3 ರೀತಿಯ ಮಳೆ ನೀರಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಳೆ ನೀರು. ಆ ಆಯಸ್ಸು ಕಾದ ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೂ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಕಾದ ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ. ಎರಡನೇದು, ಚೇವಿನ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತಹ ಮಳೆ ನೀರು. ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷನ್ನ ಅದು ಚಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಚಿಪ್ಪಿಯ ಒಳಗೆ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಚಿಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲಿಗೆ 5 ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಂತರ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಇದೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಇದೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಆಚೀಚೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಇದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಅದರ ಅಂತರಂಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಬಹಿರಂಗ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ಗುಣ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೀವು ಪೆನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾರ್ಕರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ. ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರೇಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇರೇಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಇರೇಸರ್ ಇಂದ ಆ ಬರೆದದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಇರೇಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರೆಲ್ಲ ಇರೇಸರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರೆಲ್ಲ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದುನಿಯಾದಲ್ಲೂ ಎಂತ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಖರದಲ್ಲೂ ಏನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಟ ಆಡಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುವುದು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗ್ಬೇಕು. ಆಗದಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇರೇಸರ್ ಇದೆ. ಆ ಇರೇಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಬರೆದಾಗೆ ಅದು ಮುಗೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬರೆದಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಗೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಮುಗೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮುಗಿಯುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬರೆದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮುಡಿ ಮಾಡುದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುದು, ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಆಯುಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು, ಅದು ಚಿಪ್ಪಿಯೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೆನ್ನನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡು ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಇದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹರಿತವಾಗಿರುವ ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುವೃಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಅವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬರೋವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ 8th ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಬಂಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಬಂಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಳುವಲ್ಲಿ. ತುಳು ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ತುಳು ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಅದು 3ನೇ ಗುಣ, ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ 3ನೇ ಗುಣ ಅದು ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಸ್ ಇದೆ, ಆ ಆಯುಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಂತ ಬೇಕು, ಒಂದು ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ, ಆ ಗುರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳು. ನಾನೀಗ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು LKG ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ PU ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್! ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮುಗಿಯುವಾಗ ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉಮರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳವರ. ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು. ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್, ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು, ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು. ಅವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ನಾವೇ ಪ್ರೂಫ್ಗಳವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅಂತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇಮಾಮ್ ಘಜಾಲಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಇಹ್ಯಾ ಉಲೂಮುದ್ದೀನ್ ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಹ್ಯಾ ಉಲೂಮುದ್ದೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಮನ್ನರು ಮತ್ತು ಚೈನಾದವರು ಇಬ್ರು ಬಂದು, ಅವರು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು, ಚೈನಾದವರನ್ನು ರೋಮನ್ನರನ್ನು
ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯುರ್ಹಾ ಅಲೈಹಿಮ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಚೈನಾದವರಿಗೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೋಮನ್ನರಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೋಮನ್ನರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಚೈನಾದವರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಗೋಡೆಯನ್ನ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ರೋಮನ್ನರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಚೈನಾದವರನ್ನ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಜರು ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ರಾಜರು ಬರ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಸಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಜರು ಬರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜರು ಬಂದು ಆ ರೋಮನ್ನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರ ಚಂದ ಆಗಿದೆ, ಭಾರಿ ಚಂದ ಆಗಿದೆ. ಚೈನಾದವರು ಬಿಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಚಿತ್ರನೇ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಎಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, ನಮ್ದು ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ? ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕಟ್ಟನನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಟ್ಟನ್ ತೆಗೆದ್ರು. ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆ ರೋಮನ್ನರು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಇವರ ಈ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ತೊಳೆದು ಸ್ಫಟಿಕ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಿತಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಮಾಮ್ ಇಹ್ಯಾ ಉಲೂಮುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು. ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದನ್ನ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವವರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಎದುರಾದ್ರೆ, ಇವರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಯಾರು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುದು? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಚಂದ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಇದ್ರೇನೆ ಚಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಸಹ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ನೀವು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಇವತ್ತು ಜುಮಾ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಲಿಯುವ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ನಾಳೆ ಮಾಡುವ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಲಿಯುವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಜೆ ಕಲಿಯುವ, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡುವ, ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ? ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? 2, 3, 4, 5. ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ, ಗ್ರೇಟ್. ಇದು ಯಾವುದರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಫೈಲ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಯಾವುದರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಲಿಯುವ ಅಂತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಜೆ ಕಲಿಯುವ, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಗರಿಬ್ ನಂತರ ಕಲಿಯುವ ಅಂತ, ಮಗರಿಬ್ ನಂತರ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಕಲಿಯುವ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ, ಮತ್ತೆ ನಾಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲಿಯುವುದೇ ಅಂತ, ನಾಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಲಿಯುವುದೇ ಅಂತ. ಅದು ಫೈಲ್ ಆಗುವವರ 1ನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ. ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಗುರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಹರೇಕಳ ಹಾಜಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಗೂ ಖೈರು ಬರ್ಕತನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಆಫಿಯತನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವ ಕಂಡ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡಂತವ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಪ್ಪ ಸರ್. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈಗ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆಮಿರ್ ಶರೀಫ್ ಸೈಯದ್ ಕಿಲ್ಲೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳು, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ನಮ್ಮ ಆಮಿರ್ ಶರೀಫ್ ಸೈಯದ್ ಕಿಲ್ಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಚಿಸಿದ್ರು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಮ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಪ್ಪರವರು ಬಂದರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.
ಕಾರಣ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂತ ತ್ಯಾಗಮಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅವರ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸೈದಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ನಾಳೆ ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸೈದಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಮಾನ್ ಸಲಾಮತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಅದು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಕಿ ಯಾವುದು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೇಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್. ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮೊಮೆಂಟೋ ನಮ್ಮ ಅರೆಕಳ ಆಜಪಸ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಅರೆಕಳ ಆಜಬ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಆಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಂಬ ತಿರುನಾಮದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಕಳ ಆಜಬರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಉಸ್ತಾದರ ಬಹಳ ಸೂಫಿಯವರು ಅವರ ಪುಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ. ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಹೃದಯ, ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇವ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ದ್ವೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಸಂತೋಷ, ಕೋಮು ವೈಶ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯರಾಗುವ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಗ್ಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಮಾತನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಿಒಸ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅರೆಕಳ ಆಜಬ್ಬರವರ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರೆಕಳ ಆಜಬ್ಬರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೆಕಳ ಆಜಬ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 19 ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗಿದೆ. 39 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಮಕ್ಕಳದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬರುವ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಅವರ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಅದು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಗಿದು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ರು, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಜಬನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ
ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಸರ್ನ ಮರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅನೀಫ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದವರ ಆಶೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ತರಬೇಕು. ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದಾಗ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವರು ನೀವೇ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇಂಥ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 23-24ನೇ ಸಾಲಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇನ್ನಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಸಲಹೆಗಳು. ಡಿಒಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು, ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾವು ಸೇರುವುದು ಅಗಲುವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಹಜ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಬಹಳವಾದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಘಟ್ಟ. ಈ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮನೆಯವರನ್ನು ಸಂತಸಗೊಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರನ್ನು ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಆಜಬ್ಬರವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಕುಡಿತಕ್ಕಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 9ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರೆ ಸದಾ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್ ಹಸೀನ್ ಅವರು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶಿಸಿ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಫ್ ದ 10th students. On behalf of all students and staff, I am glad to be standing here to express my vote of thanks for the grand success of our program. First and foremost, I would thank our principal Umar Abbas sir for giving presidential speech and organizing the function. A special thanks to our Chief Guest Sri Jinendra sir, District Officer Minority Welfare Department, Bangalore, for accepting our invitation and for being here and also for his kind words. My sincere thanks to Akshara Santa Padma Shri Harekala Hajappa sir for his blessings. I would like to extend my heartfelt gratitude to our guest and our old student Ahmad Sharif Saidi Kilur for his valuable words and also accepting our invitation. I also thank Vishalakshmi Madam, Administration, Government School, Asimadaka for her presence. I would also render my heartfelt thanks to Manjunath Burs and Mohammad Hanif sir for their kind words. Our teachers and my friends, every one of you are being here and making the day and wonderful memorable one. Thank you once again. Next, it is my privilege to thank the stars of our today's farewell program, that is our SSLC students. Thank you once one and all. I also thank Misbah of class 9 conducting prayer, Sarfaraz Ansari of class 8 and Yasir of class 9 for welcome speech and hosting the program. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us make this event a grand success. Thank you one and all.